हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वासादि गौरवते, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, கணேஷ் மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ணா, ஜெயஸ்ரீ மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ணா, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी, வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ஸ்கிரீன் எடுத்துட்டு வந்துடுறோம். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। மாதாஜி யாராச்சும் மங்களாச்சரண் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? நான் நான் சொல்லட்டுமா சொல்லட்டுமா? மாதாஜி? ஹரே நான் கிருஷ்ணா. சொல்லட்டுமா மாதாஜி? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன், 2 பேர் हरे கேக்குறீங்க, हरे कृष्णा माताजी। சொல்லுங்க மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सुगतकृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्दस्तोगेयपत्राणि विधिनोति सुकुर्सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. थैंक यू माता जी। தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி எல்லாருக்கும்? தெரியுது தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே. 5:30 மணிக்கு ஷார்ட் பாகவத கிளாஸுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம இஸ்தான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன சாப்டர், 3வது சாப்டர் வந்துட்டோம். கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம். நேற்று அழகா காரணி மாதாஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எடுத்தாங்க. அதுல வந்து காரணோகதாய் விஷ்ணுவை பத்தி உங்களுக்கு சொன்னாங்க. அவர் எங்க இருந்து வந்தாரு. இப்ப வந்து நீங்கெல்லாம் நம்மெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல இருந்தே கோலாகச்சார் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? அதுல பாத்தீங்கன்னா மூல விக்கிரகமா யார் இருக்கிறாரு, யார் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள், அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் அதுல வந்து தெரியும். அவரோட விரிவங்கமா அடுத்தது யார் வரா அப்படின்னா பலராமர் வராரு. பலராமர்ல இருந்து யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதுர்வியூகம். அந்த 4 சதுர்வியூகம் யாரு? வாசுதேவர், சங்கர்ஷர், அடுத்தது வந்து பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், 4 பேர் வராங்க. அந்த சதுர்வியூகம், அந்த சங்கர்ஷன் தான் வந்து மூல சங்கர்ஷர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அடுத்தது அவர்கிட்ட இருந்து யார் வரா? மூல சங்கர்ஷர்ட்ட இருந்து அடுத்த விரிவங்கமா நாராயணர் வராரு. நாராயணர் எங்க இருக்கிறாரு? வைகுண்டத்துல இருக்கிற நாராயணர். அவர்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் அடுத்த 4 சதுர்வியூகம், அதுவும் அதேதான். வாசுதேவர், சங்கர்ஷர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், இந்த 4 பேரும் அடுத்த 2வது சதுர்வியூகமா வெளியில விரிவங்கமா வராங்க. அடுத்து அவரு தான் வந்து மகா சங்கர்ஷர். 2வதா வரக்கூடிய சங்கர்ஷர் வந்து மகா சங்கர்ஷர். அவர்கிட்ட இருந்து யார் வெளியில விரிவங்கமா வர்றவங்க அப்படின்னா நம்ம புருஷ அவதாரங்கள். புருஷ அவதாரங்கள்ல நேத்தி நம்ம பார்த்தது வந்து முதல் புருஷ அவதாரம் யாரு? மகாவிஷ்ணு சொல்லப்படக்கூடிய காரணோகதாய் விஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்து அடுத்த விரிவங்கமா கர்ப்பகதாய் விஷ்ணு, அப்புறம் வீரகதாய் விஷ்ணு அப்படின்னு எல்லாரும் வெளியில வர்றாங்க. இப்படி விரிவங்கங்கள் எங்க இருந்து வந்து மூலம் இருக்கு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் மூலம். அவர்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொருத்தரா வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க விரிவங்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். இன்னைக்கு நாம வந்து 2வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். இதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இதுல வந்து கர்ப்பகதாய் விஷ்ணுவை பத்தி அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஸ்லோகத்தை நான் ஒரு தரம் படிச்சிடறேன். அப்புறம் 3 மாதாஜி 3 பேரு, பிரபுஜி 2 பேரு யாராவது வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்யாம் பசி சயானஸ்ய யோக நித்ராம் விதன்வதஹ நாபிஹ்ரதாம்புஜத் ஆசீத் ரக்ம விஸ்வ ஸ்ருஜாம்பதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यस्यां वसि शयानस्य योह निद्रां विदन्वतः नाभिहृतां भुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पतिः. हरे कृष्णा माताजी. यस्यां बसि शयानस्य योग निद्रां विदन्वतः नाभिकृतां भुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पतिः. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माता जी. यस्यां बसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृतां भुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पतिः. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माताजी. यस्यां बसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृताम्बुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पतिः. हरे कृष्ण माताजी. यस्यां भजिष्यानस्य योगनिद्रां विदान्वतः नाभिहृतां भुजां वसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पतिः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
यस्याम्बसि शयानस्य योगनिद्रां विदन्वद नाभिहृदां पुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजां पदिग. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது பிரபுஜி யாராவது வேர்ட் டு வேர்ட் அந்த இது சினானிம்ஸ் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்ய யாருடைய, அம்பசி நீரில், சயனஸ்ய சயனத்தில் இருக்கிறார், யோகம் நித்ரம் யோக நித்திரையில், விதன்வதகா பணியாற்றும், நாபிகி ஹிரத ஏரியிலிருந்து, அம்புஜாத் தாமரையிலிருந்து, ஆஜித் தோற்றுவிக்கப்பட்டார், பிரம்ம ஜீவராசிகளின் பாட்னார், விஸ்வ பிரபஞ்சம், சுஜாம் படைப்பவர்களின் பதிகி தலைவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபு. மாதாஜி யாராச்சும் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷரின் ஒரு பாகம் பிரபஞ்ச நீரில் பள்ளி கொண்டிருக்க அவரது உடலின் நாபி குலத்திலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு முளைக்கிறது. இத்தாமரை தண்டின் மீதுள்ள தாமரை மலரிலிருந்து பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சிருஷ்டிகர்த்தாக்கள் அனைவருக்கும் தலைவரான பிரம்மா தோன்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ வந்து கர்ப்பகதாய் விஷ்ணுவை பத்தி இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவர் எப்படி வராரு? காரணகதாய் விஷ்ணு தான் வந்து முதல் புருஷர் அப்படிங்கறது நமக்கு படிச்சுட்டோம். நேத்தியே வந்து மாதாஜி தாரணி மாதாஜி தான் அழகா சொன்னாங்க. அவர் தான் மகாவிஷ்ணு. அவருடைய மயிர் துவாரங்கள், அவரோட ரோமக்கால்கள்ல இருந்து அவர் ஒவ்வொரு மூச்சு விடும்போதும் அவர் வந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வந்து அண்டங்கள்லாம் உருண்டையா பாலா இருக்கும். நீங்க பார்த்தாங்கன்னா அந்த இதுல லெவல் 1ல பாத்தீங்கன்னா அவர் பெருமாள் படுத்திருப்பாரு. அவருடைய உடல்ல இருந்து அப்படியே பாலா பிரபஞ்சங்கள்லாம் கணக்கற்ற எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள். அவங்க சொன்னாங்கல்ல, கடுகு மூட்டையில இருந்து கடுகு வெளியில வர்ற மாதிரி அவ்வளவு பிரபஞ்சங்கள், எண்ணிக்கையில அடங்காத பிரபஞ்சங்கள் வந்து வெளியில வருது. எப்போ? ஒவ்வொரு மூச்சு வெளிவிடும் பொழுதும் வருது. அப்ப அவருடைய மூச்சுக்கு அவ்வளவு பிரபஞ்சங்கள் வருதுன்னா, அவருடைய மூச்சு உள்வாங்கும் போது இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் சொல்லுவோம். அவரு மறுபடியும் உள்ள இழுக்கும் போது எல்லா பிரபஞ்சமும் அவருக்குள்ள போய் ஒடுங்கிடுது. அப்போ வந்து அவர் எப்படி வெளியில விடுறாரு, எப்படி வந்து பிரபஞ்சங்களை வெளியில விடுறாரு, எப்படி உள்ள இழுக்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய ஒரு மூச்சு காற்றுல. அப்ப எவ்வளவு நீண்ட நெடிய மூச்சா இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த பிரபஞ்சங்கள், நம்மளுடைய ஒரு பிரபஞ்சத்தையே நம்மளால வந்து முழுமையா கண்ணால பார்க்க முடியாது. எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் அவர் உடல்ல இருந்து வெளியில வருது. அந்த எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களையும் அவர் உடல்ல வந்து உள்ள போய் இருக்குது. அவருடைய வயிற்றுக்குள்ளதான் போய் எல்லாம் வந்து பிரளய காலத்துல அடங்குது. அப்ப அவருடைய உடல் எவ்வளவு பெருசு, அவருடைய மூச்சு காற்று எவ்வளவு நீண்டது, அப்ப வந்து அவருடைய சக்திகள், ஆற்றல் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோ சக்தி படைத்தவர் அந்த மகாவிஷ்ணு. அப்படி வெளிவரக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சங்கள், அந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சங்களுக்குள்ள யார் வரா? புருஷரா இருக்கக்கூடிய அந்த காரணோகதாய் விஷ்ணு கர்ப்போகதாய் விஷ்ணுவாக மாறி அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு? உள்ள வராரு. பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரீனை காட்டிடுறான். அவரு உள்ள வந்து வராரு. கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு வந்து என்ன செய்யறாரு? அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் தன்னுடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வியர்வை நீராலேயே அந்த இடத்த வந்து பாதி அளவுக்கு, பிரபஞ்சத்துல பாதி அளவுக்கு ஃபில் பண்றாரு. ஃபில் பண்ணிட்டு அதுல வந்து அவர் சயனம் கொள்றாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு ஆதிசேஷன் படுக்கையா வராங்க, லட்சுமி தாயார் வந்து அவருக்கு சேவை பண்ண வராங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு அந்த கர்ப்பக கடல்ல வந்து அவர் பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கக்கூடிய அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து என்ன ஒரு தாமரை தண்டு கிளம்பி மேல வந்து ஒரு தாமரை பூ நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்குறோம். அந்த மாதிரி பிக்சர் வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அந்த விஷ்ணுவோட நாபில இருந்து வரக்கூடிய தாமரையில பிரம்மா, முதல் ஜீவராசியா இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவை அவர் தோற்றுவிக்கிறாரு. நம்ம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே, குந்தி பிரேயர்ல வருது இல்லையா? நம்ம பங்கஜ மால நாபாயன்னா அவருடைய நாபில இருந்து வரக்கூடிய அந்த பங்கஜம் தாமரை போலதான் பிரம்மா முதல் உயிர் வாழி. அவரு தான் ஜீவராசி. அவரை வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு? எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தந்தை. அவர் தான் பிதா. ஏன்? அவர்கிட்ட தான் பிரஜாபதிகள் வெளில வராங்க, மனுக்கள் வராங்க,
முனிவர்கள்லாம் வெளில வராங்க. எல்லாரையும் படைக்கிறது அவருதான். ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் வந்து பகவான் காரணகதை விஷ்ணு. அவர் வந்து பிரபஞ்சங்களெல்லாம் படைச்சு கொடுத்துடுறாரு. அப்புறம் கர்ப்போதய விஷ்ணுகிட்ட இருந்து வரக்கூடிய பிரம்மா வந்து அந்த தொழிலை எடுத்துக்கிறார். படைக்கும் தொழிலை அவர் கையில ஒப்படைக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாரும் வர்றாங்க. தேவர்களுக்கெல்லாம் அவர் தான் தலைவர். அப்படி வரக்கூடிய அந்த பிரம்மா என்ன செய்யறாரு, அவர் எப்படி கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஒரே இருட்டா இருக்கு, அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த எங்க இருந்து நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு அந்த தாமரை தண்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு உள்ள போய் பாக்குறாராம். அங்க போய் பார்த்தா ஒரே இருட்டா இருக்கு, ஒரே தண்ணியா இருக்கு, வேற ஒண்ணுமே அவருக்கு தெரியல. அந்த அளவுக்கு வெறும் பகவானுடைய அந்த நாபி கமலத்துல அது நாபி குளம் அப்படிங்கிறாங்க, ஏரி மாதிரி இருக்குது. அதுக்குள்ள வெறும் தண்ணி தான் அவருக்கு தெரியுது, இருட்டு தான் தெரியுது, ஒண்ணுமே தெரியல. அவர் திரும்பவும் வந்து மேல ஏறி வந்துடுறாரு அந்த தாமரை பூக்கு. அப்ப தப தப அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட ஒரு காதுல விழுது, ஒரு அசரீரி. உடனே அவர் தவம் இருக்க ஆரம்பிச்சிடறாரு. அதுக்கு பிறகுதான் அவருக்கு வந்து வேதங்கள் எல்லாம் வந்து புகட்டுறாரு பகவான். எல்லாத்தையும் வந்து கிரியேஷனுக்கான இதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்படி வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, தாமரை தண்டுக்குள்ளதான் அந்த 14 உலகம்னு சொல்றோம்ல, ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் இது வந்து இருக்குது இந்த அமைப்பு. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் ஒரு கர்ப்போதய விஷ்ணு இருக்கிறாரு, ஒரு பிரம்மா இருக்கிறாரு. இந்த 14 உலகங்கள் 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் அது இருக்குது. இப்ப வந்து மத்தியில இருக்கக்கூடியதுதான் நம்ம பூமி. அதான் பூர் புவர் ஸ்வர் மகர் தபோ ஜனலோகம். அடுத்தது வந்து மேல பிரம்மலோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேல ஒரு 7 உலகங்கள் இருக்குது. கீழே இருக்கிறது அதல விதல சுதல மகாதல தலாதல ரசாதல பாதாள அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 7 உலகங்கள் கீழே. அந்த உலகங்கள்ல வந்து அசுரர்கள் நாகர்கள் அவங்க எல்லாம் வசிக்கிறாங்க. மேல இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள்ல வந்து முனிவர்கள் தபசிகள், அப்புறம் வந்து சொர்க்கோலகவாசிகள் தேவர்கள், அப்புறம் பிரம்மதேவன், இப்படி அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க. மேல் உலகங்கள்லயும் கீழ் உலகங்கள்ல அசுரர்களும் அதுக்கு சமமான ஜீவராசிகளும் வாழறாங்க அப்படிங்கிற வரையிலும் நமக்கு தெரியும். இப்ப கர்ப்பகதாய் விஷ்ணு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடியவர் தான் வந்து ஷீரோகதாய் விஷ்ணு. அவரு வந்து எங்க வராரு, அடுத்த விரிவங்கம் 3வது. இது 3வது புருஷர். இவர் எங்க வராரு அப்படின்னா, இந்த உலகம் பிரம்மா படைக்கிறார் இல்லையா, படைக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மா படைக்கக்கூடிய எல்லா உயிர் வாழ்கள், நாம மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, தேவர்கள், அப்புறம் வந்து மிருகங்கள், பறவைகள், அப்புறம் வந்து ஜடம் சேதனம், அதாவது உயிர் உள்ளவை உயிரற்றவை எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவா உள்ள வந்து இருக்கிறாரு. அவரை தான் நம்ம வந்து ஹரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அவரை வந்து வணங்குறோம். ஹரின்னு அழைக்கக்கூடிய அவரு தான் என்ன பண்றாரு, அடுத்த விரிவங்கம் செய்யறாரு. அடுத்த எல்லா அவதாரங்களும் அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லா அவதாரங்களும். என்னென்ன அவதாரங்கள் வருது அப்படின்னு பார்த்தா யாராவது சொல்ல தெரியுமா? அச்சாவதாரம், கூர்மாவதாரம், வாமனாவதாரம். இல்ல மாதாஜி, அப்படி இல்ல. புருஷாவதாரங்கள் அவதாரம், புருஷாவதாரம், அவதாரங்கள் சொல்லுங்க. புருஷாவதாரம், மன்வந்த அவதாரம், இந்த உயிர்வாழிகள், அம்சாவதாரங்கள், மரம் செடி கொடிகள், குணாவதாரம். அதுதான் புருஷாவதாரம் இவர் தான். இப்ப 3 புருஷர்களை நம்ம பார்த்துட்டோம். 3 புருஷாவதாரம் நடந்துருச்சு இல்லையா? இப்ப 3வது புருஷரா இருக்கக்கூடிய ஷீரோகதாய் விஷ்ணு கிட்ட இருந்துதான் லீலா அவதாரங்கள், அப்புறம் வந்து குண அவதாரங்கள், அப்புறம் யுக அவதாரங்கள், மன்வந்திர அவதாரங்கள், சத்திய ஆவேச அவதாரங்கள், இந்த அவதாரங்கள்லாம் வருது. இதெல்லாம் வந்து விஷ்ணு தத்துவா. விஷ்ணு தத்துவால இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் யார்கிட்ட இருந்து வெளியில வருது அப்படின்னா, ஷீரோகதாய் விஷ்ணு கிட்ட இருந்துதான் வெளியில வருது. அப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இப்ப பார்த்துட்டோம், மகத்தத்துவத்துல வந்து மொத்தமான இதெல்லாம் இருக்குது. நேத்தி மாதாஜி சொன்னாங்க 16 மூலப்பொருட்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து 8th சாப்டரா அதுல வந்து நம்ம வந்து பகவான் சொல்றாரு, என்னிடம் தான் 8 மூலப்பொருட்கள், அதாவது என்னிடம் இருந்து பிரிந்த சக்திகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு. அந்த பஞ்சபூதங்களும் மனம் புத்தி அகங்காரம் வந்து என்னிடம் இருந்து பிரிந்த ஜடசக்திகள் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாரு. நேத்தி ஸ்லோகத்துல வந்து 16 மூலப்பொருட்கள் பார்த்தோம். 13வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அது எல்லாம் எங்க இருக்குது, அந்த மகத்தத்துவம். அந்த மகத்தத்துவம் எங்க இருக்குது, ஆன்மீக வானத்தோட ஒரு பார்ட், அது ஒரு மூலையில இருக்குது. ஆன்மீக வானம் வந்து பிரம்மஜோதியால நிரப்பப்பட்டு ஒளிமயமா இருக்குது. அதுல ஒரு மேக கூட்டம் போல இருக்கிறது தான் அந்த மகத்தத்துவம். அந்த
மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க. அந்த மகத்தத்துவத்துலதான் என்ன இருக்குது, இந்த படைப்புக்கான தேவையான மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் அந்த இடத்துலதான் இருக்குது. அத இப்ப யார் பாக்குறாரு, காரணோகதாய விஷ்ணு ஒரு கிளான்ஸா பாக்குறாரு, ஒரு பார்வை. அந்த ஒரு பார்வையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜடசக்தி கருத்தரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜடசக்தி அது யாரு, மாயாதேவி. அந்த மாயாதேவி இப்ப ஒரு 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 மண்பானை இருக்குது, இந்த மண் இருக்குது, இது அதுக்கு தேவையான நீர் இருக்கு, அந்த பானை செய்யறதுக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அது தானாவே பானை ஆகுமா, ஆகாது இல்லையா? அதுக்கு ஒரு குயவன் வேணும். அந்த குயவன் இருந்தாதான் அந்த மண்ணை நீர்ல குழைச்சு அந்த சக்கரத்துல வச்சு ஒரு பானை செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி பகவான் விஷ்ணு அவருதான் என்ன செய்யறாரு, இங்க படைக்கும் தொழில். அவர் ஒரு பார்வை, அந்த காரணோகதை விஷ்ணுவோட ஒரு பார்வை தான் இங்க சக்தியை கொடுக்குது. அந்த சக்தியினாலதான் ஜட சக்தி என்ன ஆகுது, கருத்தரிக்குது. கருத்தரிச்ச உடனே அது என்ன, படைப்பு தொழில் உடனே ஆரம்பிக்காது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. படைப்பு தொழில்லாம் எப்படி வெளியில வருது, எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, அந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் அந்த மகத்தத்துவத்துக்குள்ள ஏற்கனவே இருக்கு. பிரதானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல எல்லாம் அன்மேனிஃபெஸ்டட், அதாவது உருவாகாம தனித்தனியா இருக்குது. அந்த இடத்துல அவருடைய ஒரு பார்வையின் மூலமாக, பகவான் காரணோகதை விஷ்ணு பார்வையின் மூலமாக ஜடசக்தி என்ன ஆகுது, கருத்தரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு தோட்டக்காரன் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விதை விதைக்கிறாங்க தோட்டத்துல. விதை விதைச்ச உடனே அது பலன் கொடுக்குமா, கொடுக்காது இல்லையா? அது என்ன செய்யும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா செடியாகி மரமாகி அது வளர்ந்து அப்புறம் பூ பூத்து காய் காத்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வந்தோம்னாதான் பழங்களை உற்பத்தி பண்ணும். அந்த மாதிரி ஒரு மாமரம், ஒரு மாமரத்தை எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பார்த்ததுல இருந்து செடியா இருக்கும், மரமா இருக்கும். அப்புறம் நிறைய துளிர் விடும், இலை விடும், பூ வைக்கும், காய் வைக்கும், அரும்பு அப்படின்னு எல்லாம் பார்ப்போம். ஆனா பழம் எப்போ பழுக்கும், ஒரு சீசன். அந்த சீசன்ல தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாமரத்துல பழங்கள் பழமா பழுத்திருக்கும். அது பார்க்கவே அழகா இருக்கும் இல்லையா? அத போலதான் இங்க பகவானுடைய ஒரு பார்வை பட்ட உடனே ஜடசக்தி என்ன செய்யுது, தன்னுடைய படைப்பு தொழில ஆரம்பிச்சு இந்த பிரபஞ்சங்களை அழகுற நம்ம நமக்கு வசதிக்கு தேவையான அளவுக்கு அழகா, மலை இருக்கு, காடு இருக்கு, நதிகள்லாம் இருக்கு. அப்புறம் உயிர்வாழிகள் 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்கு. எல்லாமா பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு, ஒரு மரம் பழுத்த பழங்களை அலங்கரிச்சு வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை போல இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு பிரபுபாதா ஒரு அழகான ஓமையை இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, ஆத்திகர்கள் என்ன செய்யறாங்க, இந்த கடவுளுங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறதையே நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. கடவுள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாத்திகர்கள் என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகம் பிக் பேங் அதுல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சொல்றாங்களே, அந்த பிக் பேங்ல இருந்து எப்படி இந்த உலகம் வெளியில வருது, அந்த படைப்பு எப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு சரியா விளக்கம் சொல்ல தெரியாது. மொத்தமா அவங்க அப்படிதான் சொல்லிடுவாங்க. அததான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்ல, இந்த 3 புருஷ அவதாரங்கள் சொன்னோம் இல்லையா, காரணோகதை விஷ்ணு, கர்ப்போகதை விஷ்ணு, க்ஷீரோகதை விஷ்ணு. இந்த முழு 3 புருஷ அவதாரங்கள் யார் ஒருத்தவங்க முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்னும் இந்த 4 நிலைகள்ல இருந்து அவங்க விடுதலை அடைகிறாங்க அப்படின்னு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க. 7.29 பாத்தீங்கன்னா, ஜரா மரண மோட்சாய மாமா சக்திய யதந்தியே அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதுலதான் பகவான் சொல்லியிருக்கிறார், என்னை புரிந்து கொண்டவன், என்னை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொண்டவன் இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதுல இருந்து விடுதலை அடைந்து என்னை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நாம இந்த படைப்பு தொழில் எப்படி நடைபெறுது அப்படிங்கிறத பகவத்கீதையில இருந்தும் பாகவதத்துல இருந்தும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் பிரபுபாதா, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட விளக்கத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்புறம் இப்போ ஒரு இது படைப்பு தொழில் இப்ப ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இன்னொரு அனாலஜி இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு பெண், ஒரு குடும்பம் இருக்கு. ஒரு பெண் என்ன செய்யறாங்க, திருமணம் ஆன உடனே ஒரு ஆணோட உறவுலாலதான் என்ன பண்றாங்க, ஒரு குழந்தை பேரு அவங்களுக்கு கிடைக்குது. தனியா ஒரு பெண்ணால ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியுமானா முடியாது. அது மாதிரிதான் இங்க பிரகிருதினா சான்ஸ்கிரிட்ல பெண் அப்படின்னு மீனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பிரகிருதியா யார் பாக்குறா, பகவான்
காரணோகதாய விஷ்ணுவோட ஒரு பார்வை அந்த பிரகிருதி மேல படுறதுனாலதான் அவங்க வந்து கருத்தரிக்கிறாங்க, இந்த பிரபஞ்சத்தை பெற்று கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து அதுக்கு என்ன அனாலஜி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்க எல்லாம் ஆடு பார்த்திருப்பீங்க. அந்த ஆட்டோட கழுத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சதையா வந்து தொங்கும், சதை பையின்னு சொல்லுவாங்க. பாக்குறதுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னா ஆட்டோட முளைக்காம்பு மாதிரியே இருக்கும். அப்ப வந்து முளைக்காம்பு மாதிரி தானே இருக்கு, நம்ம போய் அதுல வந்து பால் கறக்கலாமா அப்படின்னா அதுல வந்து பால் வராது, அது வெறும் சதை பை தான். அத போலதான் அந்த பௌதிக மூலப்பொருட்கள்லாம் அந்த மகத்தத்துவத்துல இருக்குது. இருந்தாலுமே தானாவே அது வந்து தன்னை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, விரிவாங்கம் பண்ணிக்க முடியாது, அதாவது பிரபஞ்சங்களை படைக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு சக்தி தேவை. அந்த சக்தி யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா அவரு தான் வந்து நம்ம மகாவிஷ்ணுகிட்ட இருந்து வரக்கூடிய சக்தி. அவருடைய ஒரு பார்வையினாலதான் இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் படைக்கப்படுது. அவருதான் வந்து விதையளிக்கும் தந்தை நமக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவரே வந்து 10வது சாப்டர் சொல்றாரு, நானே அனைவருக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு பல இடத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாரு, இப்படி தன்னுடைய பார்வையின் மூலமா பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறதுக்கு மாயாசக்தி ஒரு அருளை கொடுத்துட்டு அவர் வந்து யோக நித்திரையில போய் படுத்துக்கிறார், சயனம் பண்ணிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகுதான் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களும் வந்து இங்க வந்து சிருஷ்டிக்கப்படுது. அந்த சிருஷ்டிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் பகவான் கர்ப்பகோதாய விஷ்ணுவா வராரு. காரணக்கடல் வந்து எப்படி காரணக்கடல் பேர் வந்தது அப்படின்னா, ஒரு செயல் நடைபெறணும்னா ஒரு காரணம் இல்லாம ஒரு காரியம் நடக்காது. அந்த இடத்துல வந்து காரணம் எது, பகவான். அவருடைய காரணம். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பீச்சுக்கு போறோம், குழந்தைங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, மணல்ல அழகா வீடு கட்டுறாங்க, வீடு கட்டி நல்லா விளையாடுவாங்க, கடைசியில என்ன செய்வாங்க, காலால் எட்டி உதைச்சு அவங்களே அதை அழிச்சிருவாங்க இல்லையா. அத போலதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவர் எப்பெல்லாம் விரும்புறாரோ அப்பெல்லாம் அவர் விருப்பப்படும் போதெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறாரு. யாருக்காக படைக்கிறாரு, நம்மளை போன்ற உயிர்வாழிகள். நாமெல்லாம் என்ன செய்யறோம், இந்த பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஒரு ஆசையோட நம்ம வந்து இந்த வீழ்ந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம எல்லாம். நமக்காக அந்த பிரபஞ்சத்தை அவர் வந்து நமக்கு படைச்சு நமக்கு வந்து அது எப்படி வாழணுங்கிறதுக்கு சாஸ்திரங்கள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே கொடுத்து பிரஜாபதிகளை கொடுத்து நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு. அதே சமயம் அவர் என்ன செய்யறாரு, அனிலேட் பண்றாரு. எந்த நேரத்துல அவருக்கு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அக்கிரமம் தலையெடுத்து அதர்மம் தலையோங்கணும்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, இந்த பிரபஞ்சத்தை அழிக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து இது ஒரு விளையாட்டு. அவருக்கு வந்து மணல்ல வீடு கட்டுற மாதிரிதான் அவருக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களை உருவாக்குறதும் அழிக்கிறதும் அவருக்கு ஒரு விளையாட்டு போல செய்யறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவரு சுய விருப்பத்தினால செய்யறாரு. நம்ம நினைச்செல்லாம் எதுவும் நடக்காது, பகவானுடைய விருப்பம். அவருதான் விரும்பினார்னா உடனே உலகம் எல்லாம் படைக்கப்படுது. அவர்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு சக்திகள், எல்லையற்ற சக்திகள் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதுக்கு வந்து எதெல்லாம் தேவை, கிரகங்கள், இந்த 14 பிளானட்டரி எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து வருது. இப்படி இது எல்லாமே படைக்கிறாரு. அவர் வந்து தன்னுடைய அவருக்கு ஏதாவது தானே வந்து செய்யணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை. அவருக்கு வந்து செக்ரட்டரியா நிறைய பேர் இருக்காங்க. பிரம்மா வச்சு செய்யலாம், அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தேவர்களை வச்சு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செயல்பட வைக்க முடியும். ஆனாலும் அவர் வந்து தானே வந்து தன்னுடைய பிளான் படி அழகான ஒரு பக்குவமா அந்த உலகத்தை உருவாக்குறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து தன்னுடைய விருப்பப்படிதான் இந்த பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட பகவானை விட உயர்ந்தவர்களோ அல்லது அவருக்கு சமமானவரோ யாருமே கிடையாது. இது எதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க, வேதங்கள்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவ்வளவு சக்தி படைத்த இறைவனுக்கு ஒப்பாகவோ உயர்வாகவோ யாரையாச்சும் சொன்னா அவங்க எப்படி நம்ம சொல்லுவோம், பாஷண்டி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அப்படிப்பட்ட பாஷண்டி யாரு, நாஸ்திகன் தான் பாஷண்டி. அதனால நாம வந்து பகவானுடைய எல்லா பிரபஞ்சங்களும் இந்த உலகம் முழுக்கவும் படைக்கிறதுக்கு மூல காரணமா இருப்பவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதியா இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத கி ஜெய். நமச்சரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். யாருக்காச்சும் ஏதாவது மாதாஜி சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி, ஹரே ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சூப்பர். காலையில இத நாங்க கேட்கறதுக்கு கொடுத்து ஹரே வச்சிருக்கணும். கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுருக்கமா ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி அது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பிரபு? அந்த பதத்தை சுருக்கமா கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க. சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடியவர் வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள் பிரபு. அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய விரிவங்கங்கள்ல முதல்ல யார் வராங்க அப்படின்னா சங்கர் இருந்து வெளியில வரக்கூடியவங்க தான் புருஷ அவதாரங்கள். புருஷ அவதாரங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து காரணகதை விஷ்ணு வராரு. அவர்கிட்ட இருந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. அடுத்தது அவருடைய விரிவங்கமா வர்றது கர்ப்பகதை விஷ்ணு. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் போய் அந்த கர்ப்ப கடல்ல சயனம் பண்றாரு அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த தொப்புள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த நாபி கமலத்துலதான் வந்து பிரம்மாவை அவர் தோற்றிக்கிறார். முதல் உயிர் வழி பிரம்மா அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவரு செகண்ட் கிரியேஷன் பண்றாரு. இப்ப கர்ப்பகதாய் விஷ்ணுவோட அடுத்த விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீரோகதாய் விஷ்ணு வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் படைச்சு உயிர்வாழிகள்லாம் வர்றாங்கல்ல வெளியில, அவங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள எல்லாம் பரமாத்மாவா, நம்ம மனசுக்குள்ள எல்லாம் பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் ஹரி வந்து இருக்கிறாரு. நம்ம மனசு மட்டும் இல்ல, உயிரற்றவையிலும் இருக்கிறாரு. ஜடம் மற்றும் சேதனம் இரண்டுலயும் பகவான் ஹரி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த படைப்பு தொழில் எப்படி வருது அப்படின்னா பகவான் அந்த காரணகதாய் விஷ்ணுவோட ஒரு பார்வையின் மூலமா நடக்குது. அந்த ஒரு பிரகிருதிங்கிறது வந்து ஒரு பெண் ஃபீமேல், பகவான் வந்து மேல். அப்ப அவருடைய பார்வைப்பட்டோன்னா இவங்க கருத்தரிக்கிறாங்க. அதுல இருந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எக்ஸலென்ட் மல்லிகா மாதாஜி. வெர்ஸ் நம்பர் என்ன? 2 மாதாஜி. 1.3.2 மாதாஜி. ஹரே 1.3.2. எக்ஸலென்ட். வெரி வெல் எக்ஸ்பிளைன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. அண்ட் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. பண்ணிடுறேன்.